La réticence des jeunes aujourd'hui en Tunisie, il faut se dire quand même qu'on a plus de 60% de la population tunisienne qui est âgée de moins de 35 ans. Et pourtant, quand on regarde lors des dernières élections, les jeunes sont les grands absents du vote, justement. Ils ne sont pas allés voter. On regarde les kiff-kiff, j'allais dire, les instances ou justement ces réunions publiques dans lesquelles on parle dans les municipalités, on voit très peu de jeunes. Et tout ça, c'est d'autant plus, on va dire, frustrant que les jeunes sont les initiateurs de ce grand mouvement qui a eu lieu aujourd'hui en Tunisie, qui est le mouvement social de 2010 et de 2011. Et donc, il faut s'interroger. Nous, on s'est interrogé. Pourquoi ils participent pas? أهم الاستنتاجات اللي خرجنا بها باش نفهموا أسباب عزوف الشباب وعموم المواطنين من المشاركة في الشأن العام المحلي أنهم يحسوا رواحهم غير ممثلين، أصواتهم ما تتسمعش وما تتاخذش en considération. يعني اليوم المواطن يمشي يشارك، الشاب يمشي يندد، ولكن الصوت نتاعو ما يوصلش، لأنه معناتها الواقع أنه اليوم فما شبه قطيعة، شبه فجوة بين المواطن وبين المسؤول. الفجوة اللي حاصلة ما بين المسؤول والمواطن خليته معناتها يستقيل من كل نوع من أنواع المشاركة في الشأن العام المحلي. مشروع يوث أكت اللي بدأ توا معناتها في أكتوبر 2015 واللي توا معناتها بالضحك واللعب عنا أكثر من عامين مع بعضنا في الفريق. حقيقة احنا اليوم فخورين برشا بالخدمة اللي خدمناها وبالنتائج اللي حققناها. ومن أكثر الحاجات اللي تخلينا بالحق اليوم فخورين اللي هو القيادات الشابة اللي قاعدين نراو فيها اليوم والفعالية متاعها في المناطق متاعها. هذوما معناتها أكثر من 600 شاب تواصلنا معهم في فترات المشروع، وكان معناتها أول كونتاكت متاعنا معهم كان في الشارع، معناتها شباب عادي كما أي شباب تونسي اللي اهتماماته معناتها مش بالضرورة يعني على الشأن العام وكل شيء. تواصلنا معاهم ومعناتها أقنعناهم بالفكرة وأقنعناهم بأهمية الالتزام والانخراط في معناتها في مسار تحسين الخدمات المحلية متاعنا، تحسين ظروف المعيشة، وبرشا فيهم اليوم قيادات فعلية محلية في مناطقهم. تشارك ونحكيو على التشاركية ما نجموش نحكيو عليها من غير وجود حاجة معينة. شنو هي زعما؟ واجب، انصات، مبادرة، انصات، ثقة بالنفس، حاجة أخرى ثقة بالنفس وبالآخرين. واضح؟ ما تنجم تعمل حتى عمل مشترك من غير ثقة. لو كان اليوم المجموعة الكريمة هذه ما كنتوش عندكم ثقة في جمعية متاعنا، في مؤسسة الياسمين، وفي الخدمة اللي نخدموا فيها، وفينا احنا en tant que personne، حتى واحد فيكم ما يجي. Le projet Youth Act cherche à soutenir la participation des jeunes âgés de 18 à 35 ans de la région du Grand Tunis et particulièrement des zones géographiques de Haïtadam, Lemnihla, Tileka, pour Ariana. Pour Manouba, on a travaillé sur le Mornagui, Dawar Hisher, Tborba, Jdeida. Pour Tunis, nous avons travaillé sur les zones géographiques de Kabaria, Sidi Hassin, Haya Hlel. Et pour Benarous, sur les zones géographiques de Mhamdia, Fouchana, également Benarous Centre, Borsedria. Donc comme je vous disais, l'objectif c'était de soutenir la participation des jeunes dans le processus et la structure de l'implémentation de la gouvernance locale dès le début de son implémentation en Tunisie. Alors le projet il a cherché à comprendre la réticence des jeunes à la participation publique et politique pour progressivement chercher à les intéresser, les sensibiliser, vulgariser les notions de démocratie locale et de gouvernance locale et ensuite justement leur permettre d'exercer leur rôle dans leur localité pour ensuite évaluer, suivre, travailler sur les politiques locales et en partenariat avec les autorités évidemment. نحب نشوف اللي وجوه
نشوفكم هذيا مش كان اليوم بركه نشوفها، نحب المره الجايه نزيد نشوفكم الاف المرات ونخدموا مع بعضنا يد في اليد ان شاء الله. حبيت نقول اللي الكافيه جونيس اليوم من اروع الكافيه اللي خدمتهم، هذه ثالث كافيه نخدموها ومن احسن الكافيه اللي تخدمت على خاطر لي تيم والعباد متشبعه وتحب متعطشه بليتو بالانفورماسيون. مرحبا بكم الناس الكل وان شاء الله نتقابلوا كلنا في الانفورماسيون اللي باش تصير وفوالا. Dans la première phase du projet, qui s'est étalée de septembre 2015 à environ novembre 2015, on a eu une première phase de collecte de données avec des sondages, des focus group, des entrevues qui ont été organisées pour comprendre les réticences justement des jeunes à participer à la vie publique. Ensuite, on a eu des cafés jeunesse qui étaient en fait pour nous une activité de mobilisation réellement, mais aussi d'introduction du projet aux jeunes. Ensuite, à travers des cafés jeunesse, on a parlé, on a donné des notions. On a parlé de la démocratie locale et on a invité ces jeunes à découvrir un peu plus ces notions au travers de formations. الحاجه هذه ولازمنا نحسنوا من بلادنا. يعطيك الصحه. انا متفائله مازال نجاو عباد هكا احد الصباح وكل ما تغيير ان شاء الله. اقوى كلمه ممكن نسمعها يعطيك الصحه. برافو. ميسرين جاسمين احنا كان اللقاء معهم هما من الاول بالكل. ميسرين هذوما هما اللي امنوا بالبروجي اول ناس، هما اللي اقتنعوا بفكره نتاع شباب فاعل هذيا، هما اللي تكونوا عند خبراء في الحوكمه المحليه وفهموا المفاهيم نتاع البلديه الصعيبه الكل. دربنا وكونا اكثر من 60 ميسر باش يتواصلوا مع الشباب ويحاولوا يقنعوهم بفكره المشروع وانهم يشاركوا معنا في المشروع. والملاحظة هنا أنه الميسرين هما أولاد حوم الشباب هذايا، فمعناتها الناس يشبهوا لهم دي جون كي سيدونتيفي ا او، وكان من السهل أنهم يحكيوا معاهم يفسروا لهم المشروع ويحاولوا أنهم يقنعوهم أنهم يشاركوا، حتى ربما يكونوا معناتها عندهم بصمة في التغيير اللي باش يصير في المحليات نتاعهم. Pendant une période, on va dire, les cafés jeunesse se sont déroulés de décembre 2015 à janvier 2016 et les formations ensuite se sont déroulées de février 2016 à jusqu'à juillet 2016. On a eu des formations sur les notions de gouvernance locale, de gestion municipale, de budget participatif, de décentralisation et aussi des formations techniques sur tout ce qui est, on va dire, compétences relationnelles mais également communicationnelles particulièrement. Suite à ces formations-là, les jeunes ont été justement appelés à vulgariser leur acquis. Pour ça, on a organisé une grande compétition à destination de ces 600 jeunes qui ont participé aux formations. Et lors de la compétition, les jeunes étaient appelés à créer des supports de communication où ils sont appelés à vulgariser les acquis et surtout de créer des supports de communication qu'ils pourront réutiliser sur le terrain. Je vous donne un exemple, il y a eu plus de 86 supports qui ont été créés et nous on a laissé libre cours à leur créativité. بما أنه منهجية التكوين والتدريب في جاسمين فاونديشن قائمة بالأساس على التعلم بالممارسة learning by doing والابروش اندراغوجيك اللي هي شنية فينالمون، اللي هي اليوم الشاب تعب شوية معناتها من النظريات، ربما يظهر له لغة خشبية، ربما ما تقربلوش اللغة هذه متاع المحاضرات. فمنهجية التعلم متاعنا هي منهجية قائمة على نحط الشاب dans le feu de l'action. يتعلم c'est un apprentissage par l'expérimentation par l'erreur. يتعلم وهو يتدرب على المفهوم النظري اللي معناتها تكون عليه. فمثال نعطيو مثال الديمقراطية اليوم والديمقراطية التشاركية اليوم عشناها مع الشباب. شنو هي الديمقراطية؟ عشناها في اللاغورا، عشناها في لي زاتوليي بارتيسيباتيف اللي نقوموا بهم. فالشاب
قرب له أكثر المفهوم وتملك منه المفهوم، لأنه طبقوا على أرض الواقع، معاشوا تطبيقيا وعمليا شنو تنجم تكون هالديمقراطية التشاركية، كيفاش تكون مشاركتهم، كيفاش يبعث مشروع، شنو هي المبادرات المجتمعية، المساءلة الاجتماعية شنو هي. فدربوا أيضا على دي تكنيك، معناتها دي تكنيك دو كوميونيكاسيون انتربيرسونيل، لو ديبا ديموقراطيك، كيفاش يتواصل مع المسؤول، كيفاش يتواصل مع المواطنين، كيفاش يحاول انه يقنعهم. دربوا على لا جيستيون دو جروب دي كونفلي، لا جيستيون دو طون، دربوا على العديد من الادوات اللي تسهل لهم العمل نتاعهم. كانت معناتها كيما اون فورم دو لابوراتوار ديكسبيريمونطاسيون اللي تعلم منه تطبيقيا كيفاش هذه، كيفاش المشروع، صياغه المشروع كيفاش تتم، المساءله الاجتماعيه كيفاش تتم، عن طريق مثال بطاقه التقييم المجتمعي اللي من تنجم تعاوننا لتحسين الخدمات البلديه. كيف باش نحكي مع مواطن في الشارع، كيفاش عندنا بوكو دو سيسيون دو كوتشينغ نقوموا بها، يحضر السبيتش نتاعو، كيفاش وقفته، كيفاش يتكلم، كيفاش يعني تدربوا على بوكو دوتي اللي تسهل لهم عملهم الميداني. سي كمال حمدي هو مخرج واليوم لبى الدعوة باش يكون حاضر معنا في لجنة التحكيم. كان الهدف من المسابقة أنه نخرج بمحامل اتصالية باش نأسسوا بهم الحملة اللي كان الهدف أنه نتواصلوا مع 100,000 مواطن. دونك حبينا أكثر من نوع متاع سيبور، لأنه تعرف أنت إدارة الحملات، وإذا كان نحن الحملة اللي قمنا بها كان فيها جانب إعلامي وجانب اتصالي وفيها جانب آخر ميداني تواصل مع الناس، فكان ضرورة أنه نلقاو محامل اتصالية متنوعة. فما محامل اتصالية اللي ربما احنا كنا نحتاجوها برشا في وسط التيران، مثلا مسرحيات، افكار متاع مسرح او فن شوارع، مثلا محامل متاع اغنيات، مثلا نجموا نأسسوا بهم الحملة، مسرحيات، افلام يتم عرضها في دور شباب ودور ثقافة ويتم النقاش فيها الى اخره. وفما انواع متاع محامل اتصالية اخرى اللي كانت على ذمة معناتها الديبارتمون تاع الكوميونيكاسيون باش يأثث بها الحملة الإعلامية متاعه، واللي كما ربما لي بوندرول ولا لي زافيش ولا الأفكار متاع لي سلوغان إلى آخره اللي نجموا نخدموا عليهم من بعد. السلامة لجروب الكل. اليوم كملنا تصوير متاع الكليب، نزلت عنا شوية خدمة في الموسيقى باش نمشيو ممكن غدوة باش نتلقاو مع في الاستوديو، شوفوا نجموش نضفوا فيها حاجات اخرين. عندنا خدمه كاسحه برشا جايه. هذا صاحبي حامة معنا، توا نحن في وسط المدينه، هذا باب بحر. تيهانا معاه حومة يا حومة يا حومة يا حومة، تيهانا معاه في كنتيزي من نومة، حومة يا حومة يا حومة يا حومة، بالسوت النادي على ولادي مشات الرومة. حملة أنا معاه اللي خدمناها طيلة شهر تقريبا، هي حملة إعلامية واتصالية، بدأت قبل ما تكون حملة ميدانية. من أصعب الحملات اللي نعتبرها أنا والفريق اللي معايا إعلام والاتصال، من أصعب الحملات اللي تعاملت في تونس تقريبا. علاش؟ خاطرها حملة أساسا مرتكزة ولا يعني الهدف متاعها تعديل سلوك الجمهور، وهي من أكثر الحملات تعقيدا. من أصعب الحاجات أنك تجي المواطن تبدل له سلوك متاعه، يكون ماهوش مهتم بالشأن العام، ماهوش مهتم وما يعرفش شنو هي المفاهيم ذي الحكم المحلية ولا مركزية، الحاجات الجديدة ذي اللي تابعة البلدية شنو هي أصلا. أنا ما يهمنيش فيها. صنف الاتصال الحملة كان صنف اتصال جماهيري أساسا، يعني موجه للقاعدة الشعبية، وحاولنا نراوحوا بينها وبين المسؤولين. ايش معناه؟ كان فيها عدة تحركات من الأعلى للأسفل ومن الأسفل للأعلى. يعني توجهنا في الحملة بتاعنا للمسؤولين، مشينا الهياكل المعنية كما الهيئة العليا المستقلة للانتخابات البلدية، المسؤولين البلديين، حاولنا نمشي للنواب، ثم على أساس مواطني مشينا للحوم عن طريق المشاركين معنا في الحوم الشعبية، وخدمنا معهم محامل اتصالية من فيديوهات، من ديزافيش، من دي بوندرول، من اغنيات،
يعني حاولنا نعملوا الميدياسيون بين الزوز عناصر اللي كانت تقوم عليهم الرسالة الاتصالية. العناصر الاتصالية في الحملة الإعلامية باش نعطيكم لمحة عامة. القائم بالاتصال يعني كان مؤسسة الياسمين، فريق الإعلام والاتصال، وفريق المشروع، والطاقم الفني والطاقم التقني أكيد، والطاقم الميداني اللي هم الميسرين والمشاركين. والجمهور المستهدف من الحملة كان المواطن التونسي، خصوصا ابتداء من سن 18 سنة اللي ينجم يؤدي واجبه الانتخابي، وخاصة صناع القرار على المستوى المحلي وعلى المستوى المركزي، ووسائل الإعلام المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني. وسائل الاتصال اللي كانت معتمدة بين المرسل والمستقبل كانت وسائل اتصال جماهيرية تجمع بين الجانب الشخصي والجانب الجمعي. وظفنا رجع الصدى، حكاية الاستجابة عبر معايير تقييم كما صفحة المشروع، كما موقع المشروع متاع المؤسسة. شفنا الإحصائيات متاعها، نسبة التفاعل متاع المواطنين معنا، نسبة تفاعل وسائل الإعلام زاد كيف. يعني بداية الحملة كان يعني لانسينا الكونسيبت متاع الحملة الكل أنا معاها، فخلت الناس تتسائل هذه شنية أنا معاها هذه، كيفاش جات أنا معاها هذه، علاش الناس كل تبدل في اللي فوتو دو بروفيل في المواقع الاتصال الاجتماعي متاعها، الهاشتاج اللي كانوا منتشرين يعني أنا معاها هاشتاج شنية هذه بالضبط. عملنا دي جروب فيسبوك وحركنا وانا موبيليزي 600 بارتيسيبون متاعنا في مواقع الاتصال الاجتماعي. فكانت الضخامه متاع الحمله تخلي الناس تتشوق تحب تعرف شنو هي الحمله هذه. بعد باسبوع تقريبا اسبوع ونص يعني قمنا بحمله الكشف اللي هي تسبق الحمله الميدانيه ب3 و 4 ايام. في 3 و 4 ايام هذوكم يعني كان فما فيوزيون بين الجانب الاعلامي الاتصالي والجانب الميداني. في الاثناء حاولنا نشاركوا الماكسيموم معناها الفنانين اللي كانوا موجودين، أنا نعتبرهم فنانين، المشاركين اللي كانت عندهم مواهب، يعني شاركوا تقريبا 6 من المناطق اللي نخدموا عليها. الأغنية هذه صار التصوير متاعها يعني في اللوكال متاعنا في جازمو فاونديشن. الكليب تخدم من الماتير اللي تصورت في وسط الحملة الميدانية. مرحلة التصوير كانت متعبة شوية الحقيقة، ما تعرف مش سهلة، الناس باش تغني مع بعضها ما تعرفش بعضها، هم ولاد حوم شعبية ما همش كيف كل واحد وطبيعته، كل واحد يحب يبان اكثر من الاخر، كل واحد يحب يغني اكثر من الاخر، فكان فما شويه اشكاليات في الارونجمون. ونجحنا في انه نعملوا الاغنيه هذه مع الفريق بتاع الاتصال والاعلام. كان معي في الفريق الاعلامي اللي هو في الارونجمون نذكر غازي ابو بكر اللي ساهم في الكومبوزيسيون تاع الموسيقى والارونجمون تاع الموسيقى الكل. وكان معايا معنا اللي هما لي شونتور محمد العبيدي، أميمة، مهدي الليوي، بيسان، بلال الصالحي، ويانكو ياسين. والأغنية هذه في الآخر هي ولات الأغنية الرسمية متاع حملة حومة يا حومة يا حومة يا حوماتي أنا معاها في قنتيسي من نومة. حومة يا حومة يا حومة يا حومة بالصوت النادي على أولادي مشات الرومة. نحن بلادي اللي فيها جنس مردومة، يا يقلب يحرق ينطيش في زنادي الحومة. تونس يا بلادي راني مفركز على الحرية، قانون جديد ونشكب بسبع الحياة. دير حقك المحروم عندي مسية، درجة في السلم حل رفعتية. التنسيق بين الجانب الإعلامي والاتصال والجانب الميداني كان قوي ياسر، لأنه الجانب الميداني ما يخلوش من الجانب الإعلامي والاتصال. على مستوى مواقع الاتصال الاجتماعي والمواطنين اللي لمسناهم من خلال الحملة هذه حسب الاستاتستيك اللي لقيناهم تقريبا وصلنا مسينا على الأقل بين 35,000 و 45,000 مواطن. هذا ناهيك عن الخدمة اللي كانت سورتيرها معناها في الحملة. العدد كان كبير شوية لأنه نوعنا المحامل والاستراتيجيات اللي كنا نخدموا عليها في الحملة. تابعنا طرق عديدة خاصة في نقل الجانب الميداني على المستوى الإعلامي والاتصالي. خدمنا معناها بالاستراتيجية متاع الماركتينج، ريال تايم ماركتينج ولا جاست ان تايم، يعني الكل وظفناهم. وكان فما مزج بين نقل فعاليات الحملة والجانب التثقيفي ولا التربوي ولا التوجيهي ولا التعليمي اللي كان موجود في الحملة. الحملة الميدانية بدات بازي على لي سيبور اللي نحن خرجنا بهم من الكومبيتيسيون، فبدينا بالتأثيث هذاك الساعة هذاك الباز من الأول، وبدينا في وضع خطة ميدانية للتواصل للوصول لكافة الجهات. احنا خدمنا الحملة متاعنا في 5 مناطق اللي نحن نخدموا عليهم ونعاود نذكرهم اللي هم حي التضامن، المنوبة، المنيهلة، بن عروس وتونس. كان عدد الشباب ما يقارب 270 شاب، مطلوب منهم انهم باش يتواصلوا مع 100,000
تحدي جديد. معناتها ما كانش من السهل انه باش يتواصلوا مع 100,000. من الاول العدد كان يظهر لنا صعيب برشا باش نجموا نتواصلوا، خاصة انه العباد عموم المواطنين كانوا معناتها ما همش مهيئين، ما همش قابلين حتى الحديث او التجاذب الحديث في موضوع ذات علاقة بانتخابات او ذات علاقة بمشاركة. فكان ثم تحدي كبير قدام الشباب متاعنا. تنتخب منه هكا ولا ماكش تنتخب؟ ايه بنتي انا انتخاب. عليه؟ ما رينا شيء تهردنا اللي كان متوسط هبط تحت الصفر. جو بلديه ما عمرنا ما انتخبنا، ما عمرنا مشينا البلديه، ما نشكوش لا بلديه لا معتمديه لا نحن تو مناظره كلغه بلديه والرئيس كي المعد مد يا سيدي المعد مد خي. Brothers some alligators. Snap out these chickens, do show they rate us. Run out these brothers, you know they haters. Ain't no food in my gang, no we all obey. There's no debating. My brothers some alligators. No these roads don't need validation. Savage the mo, no we overtaking. Getting ripped with the toes coming like the bacon. Ain't no faking. My brothers some alligators. Snap out these chickens, you show they rate us. Run out these brothers, you know they haters. Ain't no food in my gang, no we all obey. There's no debating. My brothers some alligators. Alligators, alligators. Yeah, my brothers some alligators. Snap out these chickens, do show they rate us. Run out these brothers, you know they haters. Ain't no food in my gang, no we all obey. There's no debating. My brothers some alligators. No these roads don't need validation. Savage the mo, no we overtaking. Getting ripped with the toes coming like the bacon. Ain't no faking. My brothers some alligators. Snap out these chickens, you show they rate us. Run out these brothers, you know they haters. Ain't no food in my gang, no we all obey. There's no debating. My brothers some alligators. Alligators, alligators. Yeah, my brothers some alligators. Alligators, alligators. شاركت قبل في انتخابات بلديه؟ لا حتى مرة. لا مم حتى ريخهم ما نعرفهم. ما سمعتش صارت انتخابات بلديه؟ لا حتى كان صارت ما لقيتش روحي انتريسي فرونشمون خاطر ما لقيتش سوتيان ما لقيناش سوتيان ما لقيناش حاجه هكا اللي تشجع باش تخدم انت فهمت. فرقونا ثانية وبدت تعاد الماكينة تخدم. أبار المحامل الاتصالية نحن نوعنا في الحملة الميدانية، ما اخترناش حملة ميدانية كلاسيكية. تعرفوا اللي الحملات جينيرالمون تتركز في خيمة وبوق وديستريبيسيون تاع فلاير، ما خدمناش هكاك. احنا عملنا نوعنا في الحملة متاعنا، عملنا ربما جربنا ما يسمى على الكومباني موبيل اللي هي معناتها حملة معناتها كانت متحركة ما كانتش واقفة، كانت فيها المانكان تشالنج، كانت فيها الرقص الجماعي اللي كان في وسط الشوارع، كان فما مسرح متاع شارع، كان فما دي تكنيك ربما استعملناهم دي تكنيك جدد متاع ابتكروها الشباب في للوصول ولتسهيل عملية التواصل مع المواطنين. وصلنا في التران، نوعنا في طريقة التواصل، عملنا برشا أعمال فنية في وسط التران جلبنا بها الأنظار، خلينا الناس تسأل شكون هم هذوما، شكونكم، شنو وراكم، اش تحبوا كذا. وبعد لقينا الجو ملائم والجو سهل للتواصل مع المواطنين. استعملنا زاد الأسواق، نحب نقول اللي راهو الشباب سميتهم أبطال أنا الحملة على خاطر تعرفوا الشارع ما كانش سهل. أنا شمس البشيري بارتيسيبانت مع جاسمين فونديشن من اللي بداوا إن شاء الله من اللي بداوا من لي كافي جونيس حتى لليوم. اليوم النهار الخامس في الحملة التحسيسية اليوم الحملة التحسيسية نتاعنا في بربة اللي هي منطقتي بلادي معناها مدينتي بربة. اليوم باش نحكيو على التشاركية، كيفاش المواطن عنده الحق باش يشارك في القرارات البلدية، كيفاش البلدية تعطي الحق للمواطن باش تشارك المواطن في القرارات نتاعها. ما عادش المواطن مهمش، ما عادش المواطن معناها ما عندوش الحق باش يشارك مع القرارات، ولات البلدية تعطي الحق للمواطن باش يشارك معاها. هذا اللي حبينا نفهموه للمواطنين اليوم. فما برشا جو، فما برشا امبيونس، فما برشا خدمة. نفرح برشا كي نشوف حاجات كيف هكا، سيرتو حاجه تفيد بلادنا وتفيد الزون نتاعنا اللي برشا داخله بعضها، ماذا بينا ننظموها، فهمت؟ وانا راني معاكم.
احنا اليوم le 26 نوفمبر 2016 نحن في وسط العاصمة، نحن في الحبيب بورقيبة نحتفلوا بالاختتام متاع الحملة متاعنا. اليوم شنو عملنا؟ اليوم كانت لنا كوميونيكاسيون ديريكت الصباح مع العباد الكل، باقي العباد قاعدة تسمع بينا وفرحانة بينا وتشجع فينا. العشية عندنا بليزيور ايفينمون قاعدين يصيروا، تياتر، دي موزيك، دي سين، بليزيور شوز قاعدين باش يصيروا. مرحبا بكم الناس الكل، واكسبيريونس ياسر محلاها وافيك توت ليكيب. هيا يا بابا هيا يا بابا هيا يا سيدي، هيا يا بابا هيا يا بابا هيا يا سيدي، هيا يا بابا هيا يا بابا هيا يا سيدي. Ensuite, suite à la campagne, la campagne a été pour nous le moment de clôture de cette première phase, où elle a été en fait la mise en pratique de tous ces acquis que les jeunes ont cumulés pendant cette première année, qu'ils ont pu exercer sur le terrain, où ils ont vulgarisé tout ce qu'ils ont appris. Suite à cela, nous sommes passés dans la deuxième phase du projet. La deuxième phase du projet a cherché à outiller 200 jeunes des 4 gouvernorats cibles du projet, dans toujours le processus d'implémentation de la gouvernance locale. À ce moment-là, nous, dans notre méthodologie, on cherche réellement à favoriser l'autonomie des jeunes, la prise d'initiative. Pour cela, les jeunes ont été menés à implémenter des projets d'action sociale. Pour mener cette activité, dans un premier temps, les jeunes ont été outillés à la recherche-action, parce qu'il était important qu'ils identifient les problèmes, qu'ils fassent un mapping justement des problématiques et que leur projet d'action sociale répond à un besoin donné et surtout aux besoins des citoyens. Suite à ça, ils ont été également formés à l'élaboration du projet d'action sociale ou de manière plus générale à la gestion de projet. Ils ont pu écrire des projets avec l'aide d'un expert, mais également de l'équipe projet qui les a accompagnés tout au long de ce processus-là. Et là, on a eu la soumission de près de 40 fiches de projet justement, ou sur des thématiques diverses qui peuvent être l'éducation, l'empowerment des femmes, le renforcement de capacité des jeunes, la réappropriation des espaces publics. Et réellement, près de 200 jeunes ont implémenté 35 projets d'action sociale. Cette étape est vraiment fondamentale dans le projet Youth Act parce que les jeunes ont pu exercer, ont pu par eux-mêmes ils se sont sentis capables réellement. C'était leur projet, ce n'était plus notre projet, ce n'est pas le projet de Jasmine, ce n'est pas le projet des autorités, mais c'est leur projet et à un moment donné, ils se sentent utiles dans leur quartier. شالي حسب الكاتيجوري نتاع العداد هذاما كباريه والا حيالال والا الملاسين والا البدريه والا ما نعرفش اي حومه في تونس، نحيي الحوم الشعبيه الكل، اي حومه سيدي حسين، اي حومه مشيت وقعدت بحذا ناس وخلت ناس نلقى ناس بالحق تستحق انه شكون يعاونها، شكون يقف معاه. يا حما ما فماش اطار يقول لك، راه ما فماش اطار، ما فماش ما يعطوا لها حتى شيء. مع ذلك ناس اكتيفيست قاعده تخدم وقاعده كذا. ان شاء الله تتبدل، ان شاء الله تتحسن، عندنا ثقه في رواحنا. إذا ما حبوش يبدلوا رانا باش نبدلوا، وإذا مش باش يتبدل تو راه باش يتبدل بعد عام ولا عامين ولا 3. Une dernière phase du projet qui s'est déroulée récemment, c'est-à-dire à l'automne et l'hiver 2017, a cherché à venir consolider justement les connaissances et les acquis de ces jeunes engagés. Alors, on a visé 120 jeunes des quartiers, 20 à 25, voire 30 sur certaines régions, où en fait les jeunes ont été introduits aux questions de redevabilité sociale. دونك لو كان فما وسائل حتى لو كان ما نعرفش انا جزئيه ينجموا يرجعوا بها الموظفين ابا خلي مازلنا ما نحكيوش احنا على الكيسات وعلى الكشيك وعلى الكيس اللي النهج 5 متر وفي عود ما انه 6 متر وعلى يعمل لك خدمه اليوم ويرجع لك بعد جمعتين وبعد شهر والعباد ما تلقاش في داخل الكلام هذاك ما نحكيوش عليه. احنا توا في الورشات الموازيه اللي تندرج في إطار إعداد بطاقات التقييم المجتمعي بالنسبة لل4 بلديات
اللي يشتغل عليها المشروع، وهي بلدية سيدي حسين، بلدية المحمدية، بلدية التضامن، وبلدية المرنقية. في جزء من العمل متاعنا اللي هو تواصل المنهجية الميدانية اللي توخيناها منذ يعني تقريبا شهر في إطار هذا تنفيذ هذا المشروع، هو الورشات المتوازية اللي من خلالها باش نحاولوا نعدوا خطة عمل تنفيذية لبطاقات التقييم المجتمعي. المرحلة الأولى من الورشة هي إعداد يعني وتحديد العوامل، أهم العوامل المؤثرة إيجابيا أو سلبيا في الأداء الخدمي بالنسبة للمصالح البلدية. ثانيا باش يتم يعني تبويب العوامل هذه الى محاور استراتيجيه. من خلال التبويب هذا باش نحاولوا يعني ونطلبوا للمتدخلين اللي هم مكونين من فنيين اداريين ومجتمع المدني والبلديه من تحديد اهم الانشطه او المشاريع اللي على اساسها باش يبنى خطه العمل التنفيذيه. نرجع مؤشر الاعلام والتواصل ومؤشر خطير جدا 4-2، يعني البلديه في واد والمواطن في واد. يعني نحن مازلنا البلديات نتاعنا تعامل باسلوب قديم. كي عندي اجتماع في البلديه تعمل لك كلافته قدام البلديه والسلام، كانت عندها اوكا 1 على 100 يقرأ. هو تقييم الاداء في حد ذاته يعتبر نجاح، لانه اليوم المرحله الناس الكل تخاف من التقييم والناس الكل ما تحبش تقيم. واحنا السياسات العموميه المحليه ما تتقيمش، راهو ما فما حتى تجربه كبيره نتاع التقييم في المجال هذا. اليوم المساءله الاجتماعيه تتيح الفرصه للمواطن باش يسائل ويقيم البلديه نتاعو. اخر مرحله هي باش نمروا الى يعني تبويب التدخلات هذه والمشاريع حسب الاولويه، باش يكون فما جزء يهم التدخل العاجل، الجزء الثاني هو التدخل المطلوب، وثانيا هو التدخل الاستراتيجي. ولهنا باش نبسطوا العمليه باش يكون فما قصير المدى، متوسط المدى، وبعيد المدى، ونحاولوا في نهايه يعني المشروع في اطار يعني تنفيذ المخرجات يعني اختيار مشروع نموذجي نحاولوا ننفذوه بمعيه يعني البلديه، المجتمع المدني، ويعني المؤسسات الياسمين، ولو في اطراف اخرى يعني اطراف مانحه تنجم تعاون المشروع يمكن تتدخل يعني حتى في المستقبل، لان الخطه هي مفتوحه لجميع المتدخلين وما تهمش كان يعني المؤسسه لكن كل المتدخلين اللي في المحيط نتاع البلديه. اليوم الكلكم قاعدين نخدموا على عام، ميزانية على عام، مش كيما ناخذوا ميزانية على 5 سنين. بلدية عندها تصور تبدا تعرف. اليوم أنا عندي اليوم ميزانية تاع 5 سنين، هذيك للطرقات، هذيك للإنارة، هذيك للفضاءات العامة، هذيك الكذا، هذيك رفع، يعني عندها نظرة. اليوم تقول لك أنا كيفاش يكونوا معناتها تعطيني تفتوفة فلوس باش نصرفها ونتعدى. النشاط هذا كان نشاط ممتاز، معناها من ناحيه الخاصيه اللي استعملوا خاصيات علميه وبحوث علميه جيده. معناها البلديات كانت تتكلف عليها برشا فلوس باش تعرف النتائج نتاعها في الاستبيانات هذه. والله جو سوي اغريابلمون سيربري، لا جونيس معناها نلقى روحي انا شايب فيهم. جو سوي اغريابلمون سيربري من التنظيم، من الفكر، سا باس فاسيلمون. نقول لهم يعطيكم الصحه، بون كونتينياسيون، اوني لا بور فوز ايدي باش تاخذوا يعني المشعل نهار اخر. وكل صدق ما نعرفش نقول لك برشا كلام ذاك فهم. يعطيكم الصحه، وفات سا تري بيان. حاسين اللي احنا اللي نعملوا لفتات وهي طريقه قديمه برشا ما هيش واصله للناس الكل. انا شخصيا نتعدى في منطقتي وفي اي منطقه واحده اخرى نرى اللافته انا بدي ما نقراش. فكرنا في برشا شيء قديم انا بدي ما نقراش. احنا في البلديه حاسين بالشيء هذا ونحبوا نحسنوه. تحدثنا برشا وعندنا حتى افكار باش نعاودوا نستعملوهم معناها من الحكايه باش المعلومه تعود توصل للمواطن. لازم نبدلوا الاليات في الاتصال مع المواطن. تو احنا في 2017 في وقت الاتصالات، في وقت المواصلات في وقت الفيسبوك، وقت الانستغرام، وقت الفيديوهات، وقت الواحد يلزم نستغلوا هالطرق نتاع التواصل هذيا باش يقرب الشاب خاصه للاداره. نحب نشكر avec beaucoup d'amour et de reconnaissance la formidable équipe اللي خدمت معاهم واللي تقاسمنا برشا حاجات باهية tout au long du projet.
نبدا بالمايسترا وئام لي شيف دوركستر سور تيران بلال ومروان مهندس الجمال القول والصوره وسيم وليكيب دو كومونيكاسيون نوتر شوفي اوفريير اللي بلاش بيها ما كانش يكون المشروع ذات القيمه هذه الكل لي كورديناتور اي لي كورديناتريس منال رحمه منذر سماح والقائدة أكيد والقائدة تسنيم شكرا من القلب. This is the night.